So our next topic is this study of waves or wave mechanics. So we have seen already this wave particle duality. So particles behave like waves. Any moving particle is associated with a wave. Okay, so because of this we come across uncertainty. Uncertainty is a direct consequence of wave particle duality. So the system behaves both as wave and particle, so that behavior causes uncertainty in the measurement. Okay, so to understand that, so let us consider an electron is revolving around a nucleus. Okay, so as long as it is moving, it will be associated with a wave. Right? So if we know the radius of the orbit, we can predict its velocity. Right? So once you know the velocity, you'll get the information about angular momentum or its velocity. So once you know the velocity, you'll get an information about wavelength associated with it. Otherwise, if you know the wavelength, you can predict about the momentum of the electron. Okay. So the thing is, so if you know the radius of the orbit, you can count the number of wavelengths fitting into that orbit, and from that you can predict the momentum information. Okay. And if you want to locate the electron, what would you do to identify where is that electron in the particular orbit? Exact location. ఏదైనా ఎనర్జీ పంపించినప్పుడు ఎనర్జీని ఇన్సిడెంట్ చేసినప్పుడు వచ్చే వైబ్రేషన్ బట్టి ఎలక్ట్రాన్ పొజిషన్ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. This is simple as it. You take a photograph. So light దాని మీద పడుతుంది, రిఫ్లెక్టర్ రిటర్న్ వస్తుంది. So you can identify the location of the electron. Okay. అయితే ఇష్యూ ఏమవుతుంది, నార్మలీ ఇఫ్ యూ టేక్ ఫోటోగ్రాఫ్ ఆఫ్ ourselves or any object, it will be affecting the act of observation will not disturb the system. సో మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ని చూస్తున్నాము, లేదు ఒక ఆబ్జెక్ట్ని ఫోటోగ్రాఫ్ తీస్తున్నాము, ఆ ఫోటో తీసినందువలన ఆబ్జెక్ట్కి ఏమైనా డిస్టర్బెన్స్ కలుగుతుందా? ఇన్ జనరల్. సో బట్ ఇక్కడ మైక్రోస్కోపిక్ సిస్టంలో ఏమవుతుంది అంటే, దిస్ ఎలక్ట్రాన్ మే అబ్జార్బ్ ద ఎనర్జీ అండ్ గోయింగ్ టు నెక్స్ట్ ఆర్బిట్. ఎనర్జీ తీసుకుని అది నెక్స్ట్ ఆర్బిట్లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు. సో ఏమవుతుంది, వన్స్ యూ ట్రై టు ఫిక్స్ ద లొకేషన్, ఇట్ విల్ డిస్టర్బ్ ద మొమెంటమ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్. సో ఇప్పటి వరకు ఈ ఆర్బిట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ నెక్స్ట్ ఆర్బిట్లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు, యూ మే గెట్ ఎ డిఫరెంట్ నెంబర్ ఫర్ మొమెంటమ్. Okay, so that is the problem with this microscopic systems. So the act of observation disturbs the system. So ఏమవుతుంది, order of measurement also matters. So when you try to measure position first and then momentum, and then momentum first and position later. So there are two activities. In the first case, you are measuring position of the electron first, then momentum. In the second case, you are measuring momentum of the electron first and then position. And so for momentum measurement, all you need is to know the number of the orbit or radius of the orbit. So from there you can predict the momentum, and to fix the location you have to technically interact with the electron or take a photograph.
So that may disturb the system. So once you disturb the system, momentum measurement will give a different number. And if you initially take the momentum and then measure the position, you may get a different number. So these two activities will give a different result. So that is equal to IH bar. It is not equal to 0, that error is negligible. It is of the order of H bar. So దీన్నే మనం ఇంకొక రకంగా ఎట్లా చెప్తామంటే the uncertainty in position and momentum is of the order of H and greater than or equal to H bar by 2. సో ఆ నెంబర్ అనేది 10 power minus 34 రేంజ్లోనే ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్ అండ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బార్ బై హెచ్ బై 2 పై కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో మీరు క్రికెట్ బాల్కి తీసుకున్నా సరే, ఒక పెద్ద స్టోన్కి తీసుకున్నా, ఒక స్టార్కి తీసుకున్నా, ఈవెన్ ఫర్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ దిస్ నెంబర్ ఈజ్ ఆఫ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ హెచ్. సో కంపేర్డ్ టు సైజ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ దిస్ నెంబర్ ఈజ్ కన్సిడరబుల్. Uncertainty in position and momentum are considerable, whereas for a cricket ball these numbers are negligible. ఓకే, సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఒక విషయం ఏంటంటే దిస్ రూల్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఎనీ పేర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ హూస్ ప్రొడక్ట్ హ్యాస్ dimensions of action. There is a physical quantity called action. Action అనే ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఉంది. సో దాని యూనిట్స్ ఏంటి అంటే జౌల్ సెకండ్స్. యాక్షన్ అనే ఫిజికల్ క్వాంటిటీకి యూనిట్స్ జౌల్ సెకండ్స్. సో యాక్షన్ అనే ఫిజికల్ క్వాంటిటీని డెవలప్ చేసేటువంటి ఎనీ పేర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ కెనాట్ బి మెజర్డ్ సైమల్టేనియస్లీ విత్ యాక్యురసీ. సో ఈ జౌల్ సెకండ్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేటువంటి ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీని కూడా మనము సైమల్టేనియస్గా యాక్యురేట్గా మెజర్ చేయలేము. సో దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అంటే వన్ ఇస్ దిస్ delta x into delta p, position and momentum. Another is energy and time. Energy units is joule, time units is seconds. Another is angular momentum and angular displacement. Here it is linear momentum and linear displacement. It is angular momentum and angular displacement. Like this, any pair of physical quantities whose product has units of joule seconds cannot be measured simultaneously. సో ఇక్కడ కూడా మనము ఈ రేడియస్ ఆఫ్ ద ఆర్బిట్ ఈజ్ ఫైనైట్ అండ్ బోర్స్ మోడల్ ఏం చెప్తామండి, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఎలక్ట్రాన్ రివాల్వ్స్ ఇన్ స్టేషనరీ ఆర్బిట్ ఇట్ కెనాట్ రేడియేట్ ఎనర్జీ. సో అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి ఒక కన్ఫ్యూజన్కి బోర్స్ మోడల్ ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చింది, బట్ ఇట్ వాజ్ నాట్ కంప్లీట్. ఎందుకు అనే దానికి ఆన్సర్ తెలియదు. బట్ ఏంటి, as long as electron revolves in that stationary orbit it cannot radiate energy అనంతవరకు చెప్పారు. ఎందుకు అనే దానికి నో ఆన్సర్ ఎట్ దట్ టైం. సో రీజన్ ఏంటి అంటే ఇట్ కెన్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ యూజింగ్ దిస్ డి బ్రోగ్లీస్ ప్రిన్సిపల్. సో ఇక్కడ మనకి ఈ ఆర్బిట్లో తిరుగుతున్నంతసేపు ద లెంత్ ఆఫ్ ద ఆర్బిట్ మస్ట్ బి సమ్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ లాంబ్డా. Length of the orbit must be integral multiple of lambda. What is it for? For constructive interference. అంటే ఇక్కడ వస్తున్నటువంటి వేవ్ మళ్ళీ ఆ వేవ్తోనే సూపర్ ఇంపోజ్ అయ్యి కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ జరగాలి అంటే ద లెంత్ ఆఫ్ ద ఆర్బిట్ మస్ట్ బి ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ లాంబ్డా. సో ఇక్కడ మనము నౌ వీ సబ్స్టిట్యూట్ దట్ డి బ్రోగ్లీస్ రిలేషన్ ఫర్ లాంబ్డా. సో ఏమవుతుందంటే 2πr is equal to
n into h by mv. So otherwise you'll get mvr is equal to nh by 2 pi. This is what Bohr's quantization condition. Angular momentum is integral multiple of h bar. L is equal to nh bar. So electron revolves in that particular orbit where angular momentum is equal to integral multiple of h bar. So ఇంతక ఆర్బిట్లో ఏం జరుగుతుందంటే the wave associated with electron undergoes construct interference. So construct interference జరుగుతున్నంతసేపు ఎనర్జీ లాస్ అనేది ఉండదు. So the orbit became stationary because of the construct interference of wave associated with electron. Okay. So construct interference జరుగుతున్నంతసేపు ఏమవుతుంది, ఎనర్జీ లాస్ అనేది ఉండదు. అది సిచ్యువేషన్. So now, so that's how this de Broglie's principle simplified or gave an explanation for Bohr's quantization condition. Okay, so next comes this study of waves. So, material properties in microscopic level are more effectively or can be more effectively studied in wave forms. సో ఎందుకనండి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి వేవ్ నేచర్ ఆఫ్ పార్టికల్ ఇస్ డామినేటింగ్ ఆర్ టేకింగ్ ఎ క్రూషియల్ రోల్. ఎందుకని అప్పటి వరకు స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్ అనేవి ఉండవు, ఎలక్ట్రాన్ అనేది మూవ్ అవుతూ ఉంటే యాక్సలరేట్ అవుతూ ఉంటే అది ఎనర్జీని లాస్ అయిపోవాలి, న్యూక్లియస్లో పడిపోవాలి అనే సిచ్యువేషన్ని బ్రేక్ త్రూ ఎలా వచ్చింది, యూజింగ్ ద వేవ్ నేచర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. సో కాబట్టి ఇట్ ఈస్ మోర్ కన్వీనియంట్ టు స్టడీ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ microscopic systems in the form of waves. సో ఇప్పుడు వేవ్స్ని ఎట్లా స్టడీ చేయాలి, ఇంతకీ వేవ్ అంటే ఏంటి? వేవ్ ఇస్ ద డిస్టర్బెన్స్, పీరియాడిక్ డిస్టర్బెన్స్. సో రిపీటెడ్గా ఒక డిస్టర్బెన్స్ అనేది మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాము. సో మీరు ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకొని దాన్ని అప్ అండ్ డౌన్ మూవ్ చేసినా సరే, అదర్వైజ్ సెట్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఫిల్మ్స్ ఏవో తీసుకున్నారు, ఇలాగ వీటిని మూవ్ చేసినా సరే టు అండ్ ఫ్రమ్ మూవ్మెంట్ జనరేట్స్ వేవ్. సో ఇప్పుడు వేవ్ని ఎట్లా స్టడీ చేయాలి? So we have generated a wave. ఎట్లా జనరేట్ చేసామంటే we are creating a periodic disturbance. So what is the effect of generation of wave? వేవ్ జనరేట్ చేస్తే వస్తున్న ఎఫెక్ట్ ఏంటి? అప్పటి వరకు ఇలా ఉన్నటువంటి స్ట్రింగ్ అనేది చేంజ్ ఏమొచ్చింది, దర్ ఇస్ ఏ, అంటే మనం క్వాంటిఫై చేయాలి, మనం మెజర్ చేయగలిగింది ఏంటి, అందులో వస్తున్న ఎఫెక్ట్ని మనం ఎట్లా మెజర్ చేస్తాం? దర్ ఇస్ ఏ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ మెయిన్ పొజిషన్, ఒరిజినల్ పొజిషన్ నుంచి అది పైకి కిందకి మూవ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఎ మెజరబుల్ క్వాంటిటీ. ఓకే, సో అలాగే దర్ ఇస్ ఎ టు అండ్ ఫ్రో మోషన్ ఫ్రమ్ మెయిన్ పొజిషన్. కొన్ని లేయర్స్ ముందుకు మూవ్ అయితే కొన్ని లేయర్స్ వెనక్కి మూవ్ అవుతున్నాయి. So study of waves implies study of displacement from mean position. అంతే కదండి.
మెయిన్ పొజిషన్ నుంచి ఎంత డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉందనేది స్టడీ చేయడమే స్టడీ ఆఫ్ వేవ్స్. సో ఎట్లా స్టడీ చేయాలి? యాజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం చూడొచ్చు, అదర్వైజ్ యాజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ స్పేస్. అంటే నేను ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్లో కూర్చొని 1 సెకండ్కి ఎంత డిస్ప్లేస్మెంట్ వచ్చింది, 2 సెకండ్స్కి ఎంత డిస్ప్లేస్మెంట్ వచ్చింది, 5-10 సెకండ్స్కి ఎట్లా డిస్ప్లేస్మెంట్ వచ్చింది అనేది చూడొచ్చు. సో ఎక్స్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్, యాజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏంటి. సో 1, 2, 3, 4 టైం తీసుకుంటాను. I collect data and I'll get a graph as a function of time. Right? So alage I can fix the time. ఒక పర్టికులర్ టైంలో వేరియస్ లొకేషన్స్లో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎలా ఉందనేది కూడా నేను స్టడీ చేయొచ్చు. నేను ఇక్కడే కూర్చొని ఇది 1 సెకండ్కి ఇక్కడ ఉంది, 2 సెకండ్స్కి ఎక్కడ ఉంది, 5 సెకండ్స్కి ఎక్కడ ఉంది, 10 సెకండ్స్కి ఎక్కడ ఉంది అనేది ఒకే చోట కూర్చొని బై ఫిక్సింగ్ లొకేషన్ టైంతో స్టడీ చేయొచ్చు. అదర్వైజ్ బై ఫిక్సింగ్ ద టైం ఐ కెన్ స్టడీ ఇట్ యాజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ distance. I'll get another graph like this. So here I'm defining a constant. So the constant I'm defining here is the wavelength. So the function of displacement, length of a single wave is the distance between the two successive crests or two successive troughs, or distance between two nodes. Whatever manner we can define the length of a single wave. Here I am defining frequency, the number of waves in 1 second. సో ఫ్రీక్వెన్సీని ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తాను? నెంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ ఇన్ 1 సెకండ్. ఒక సెకండ్కి ఎన్ని వేవ్స్ ఉన్నాయి అనేది కౌంట్ చేయాలి. సో నేను 10 సెకండ్స్కి ఎన్ని వేవ్స్ ఉన్నాయని కౌంట్ చేస్తాను. టోటల్ టైం బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ ఇన్ 1 సెకండ్ అనేది అట్లా వస్తుంది. సేమ్ వేవ్ లెంత్ ఎట్లా వస్తుందండి? లెంత్ ఆఫ్ ఏ సింగిల్ వేవ్ కావాలి నాకు. నేను 10 వేవ్స్కి లెంత్ చూస్తాను. సో టోటల్ డిస్టెన్స్ బై నంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్. So it is a parameter defined in space domain study, and this is a parameter defined in time domain study. Both are actually independent, but both are representing the same system. So ఇక్కడ frequency terms లో మాట్లాడినా, wavelength terms లో మాట్లాడినా సరే, both are representing the same system. So there must be some connecting parameter between these two. అదేంటనేది చూడాలి. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి? దీస్ ఆర్ ద గ్రాఫ్స్. యాజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం మనం గీస్తున్న గ్రాఫ్, యాజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ స్పేస్ మనం గీస్తున్నటువంటి గ్రాఫ్. దేనికి సంబంధించండి? మీరు ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ జనరేట్ చేసినా సరే, లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ జనరేట్ చేసినా సరే, విల్ గెట్ సిమిలర్ గ్రాఫ్స్. ఎంత డిస్ప్లేస్ అయ్యింది ఫ్రమ్ మీన్ పొజిషన్ అనేది ఇలాంటి గ్రాఫ్సే వస్తాయి. సో ఈ గ్రాఫ్స్ అనేవి both are valid for both transverse waves and longitudinal waves. దేనికైనా సరే ఇలాంటి గ్రాఫ్సే వస్తాయి. అండ్ టైం డొమైన్లో మాత్రమే మనం ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ అనే మాటలు మాట్లాడతాము. స్పేస్ డొమైన్లో మాత్రమే వేవ్ లెంత్ అనే మాటలు మాట్లాడతాం.
అలాగే దీనికి రిలేటెడ్గా ఉన్నటువంటి ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఇంకేముంటాయి? టైం పీరియడ్ ఇస్ 1 బై ఫ్రీక్వెన్సీ, వేవ్ నెంబర్, అలాగే వేవ్ ఒమేగా, ఆ 2π అనే టర్మ్ని ఒకటి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం బై హ్యాండ్. సో అది ఎందుకనేది చూద్దాం తర్వాత. అలాగే ఇక్కడ కూడా వచ్చేటువంటి టర్మ్స్ ఏంటి? వేవ్ నంబర్ ఈజ్ 1 బై లాంబ్డా అండ్ వేవ్ వెక్టర్ ఈజ్ 2π బై లాంబ్డా. So these are various physical quantities, standard parameters that we can define in each study. So ఇందులో ఈ టర్మ్స్ డిఫైన్ చేసి ఇందులో ఈ టర్మ్స్. So now the connecting parameter is we need a connecting parameter between these two studies. So as a function of displacement, as a function of time, must be linked with displacement as a function of space. Time variations and space variation మనం ఎక్కడ చోట కనెక్ట్ చేయాలి. So what should be that connecting parameter? అదేమైంది? So here we have to go for dimensional analysis. Dimensional analysis చేస్తే పైన ఉన్నది డిస్ప్లేస్మెంట్ L by t square ఉంది, అంతే కదండి. డిస్ప్లేస్మెంట్ లెంత్, ఇది టైం స్క్వేర్. ఇక్కడ ఏముంది, ఇక్కడ ఏముంది అనేది మనకు తెలియదు. ఇక్కడ L by L స్క్వేర్. సో ఇక్కడ డైమెన్షన్స్ ఏమవుతాయి? L square by t రావాలి సార్. L square by t square. So it is a square of velocity. So that equation is dou square psi by dou t square is equal to v square dou square psi by dou x square. So this is the equation connecting these two studies. So this must remain constant. ఎందుకనంటే ఇటు పక్క టైం మాత్రమే వేరీ అవుతూ ఉంటుంది, ఇటు పక్కేమో స్పేస్ మాత్రం వేరీ అవుతుంది. సో కనెక్టింగ్ పారామీటర్ అనేది డైమెన్షన్స్ మ్యాచ్ చేసినా సరే ఇట్ షుడ్ రిమైన్ కాన్స్టెంట్. సో అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఇప్పుడు వెలాసిటీ అనేది ఇట్ ఈస్ అబ్టైన్డ్ బై మల్టిప్లయింగ్ ద స్టాండర్డ్ పారామీటర్స్ ఇన్ ఈచ్ స్టడీ. ఇక్కడ డిఫైన్ చేసినటువంటి న్యూని ఇక్కడ డిఫైన్ చేసిన లాంబ్డాని మల్టిప్లై చేస్తే you will get that connecting parameter. So total number of waves cancel అయిపోతే distance by time is the velocity. So this is what we have observed in the case of light. Light ఏంటంటే whatever may be the wavelength or frequency, velocity remains constant. అది మనం అబ్జర్వ్ చేసాం, అంతే కదా. ఫ్రీక్వెన్సీ పెరుగుతుంటే వేవ్ లెంత్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది, రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద వేవ్ ఈక్వేషన్ విచ్ ఈస్ సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ ఇన్ టైమ్ అండ్ సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ ఇన్ స్పేస్. ఓకే, ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ గివెన్ బై psi is sin kx minus omega t or cos kx minus omega t. Solution of the wave equation. సో ఇప్పుడు ఇంతకీ ఇలాంటి ఒక వేవ్ ఈక్వేషన్, సెకండ్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ దాన్ని ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలి? జనరలీ మనకి ఏదో ఒక ఫంక్షన్ ఏదో తీసుకుందాం, రెండు డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్. ఐ టేక్ 5x square plus 3x plus 2 7x square plus 9x
రెండు ఫంక్షన్స్ తీసుకున్నాను, దాన్ని డెరివేటివ్ చేస్తాను, రెండుసార్లు డెరివేటివ్ చేస్తాను, మళ్ళీ నాకు ఒరిజినల్ ఫంక్షన్ ఎట్లా అరైవ్ అవుతుంది అనేది చూస్తాను. ఓకే, సో ఎఫ్ డాష్ ఏమవుతుందండి? 10x 10x plus 3. G dash is 14x plus 9. 14x plus 9. Then f double dash double derivative ఏమవుతుంది? 10 అవుతుంది. G double dash 14 sir. 14. So now I try to integrate it and get back my original function. And then integrate చేసి నాకు original function ఏ ఫామ్లో ఉందో కావాలి. So all I'm given is this. F double dash is 10, G double dash is 14. ఇప్పుడు నేను దాన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే నాకు ఈ ఫంక్షన్ వస్తుందా రాదా అనేది చూడాలి. సో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఏమొస్తుందండి? ఇంటిగ్రల్ ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఇంటిగ్రల్ 10 dx 10x plus dx. ఏమంటుంది? సో హౌ టు గెట్ దట్ వాల్యూ ఆఫ్ సి, అదేంటనేది తెలియకపోతే మనం నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేట్ చేసినా కూడా you won't get any exact functions. So ఏం చేయాలి? To get that constant we have to substitute the value of function at x equal to 0. So initial conditions అంటారు. A C is obtained by substituting the initial condition. Initial condition ఏంటంటే ఇక్కడ F dash f dash 0 is x 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వస్తుంది 3 వస్తుంది. g dash 0 is 9. So this is c1, this is c2. అవి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కానీ మనకి ఎగ్జాక్ట్ ఫంక్షనల్ ఫామ్ అనేది తెలియదు. రైట్, సో దిస్ ఈస్ 10x plus 3 and other one is 14x plus 9. And if you integrate them further, what do you get? 5x plus 3x 10x square by 2 plus 3x plus c3. Here it is 14x square by 2 plus 9x plus c4. అవి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? F లోను 0 ను 0 Let us substitute the initial condition for the actual function. So f0 is 2 and g0 is g0 is 6. So you need to have two initial conditions to solve a double order differential equation. Okay, so the exact function is 5x square plus 3x plus 3x plus 2, 7x square plus plus 9x plus 6. So functional form ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి? You need to have two initial conditions to get the exact functional form. సో ఈ ఈక్వేషన్ ని సాల్వ్ చేయడానికి కూడా మనకి రెండు ఇనిషియల్ కండిషన్స్ కావాలి. ఏమేం కావాలి? వన్ ఈజ్ psi at t equal to 0, then dou psi by dou t at t equal to 0. అలాగే ఇక్కడ psi at x equal to 0, dou psi by dou x at x equal to 0. ఆ నాలుగు ఇనిషియల్ కండిషన్స్ మనకు తెలిస్తే ఈక్వేషన్ ఎగ్జాక్ట్గా సాల్వ్ చేయొచ్చు. అయితే ఈ క్వాంటం మెకానికల్ సిస్టమ్స్లోకి వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది. వాట్ ఈస్ psi? ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేస్మెంట్. వాట్ అబౌట్ దిస్? dou psi by dou t, డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం, సమ్వాట్ వెలాసిటీ. సో ఇక్కడ అన్సర్టెనిటీ ఒప్పుకోదు. మెజర్మెంట్ ఆఫ్ పొజిషన్ at t equal to 0 అండ్ వెలాసిటీ at t equal to 0.
simultaneously and exactly మనం మెజర్ చేయడానికి కుదరని పని. So you cannot get these two initial conditions exactly. So ఏం చేయాలి? We should restrict ourselves to first order time derivatives. ఇక్కడ this is okay valid. You can get the value of psi and variation of psi with respect to x. Both can be measured simultaneously. So this is the form of wave equation acceptable within the limits of uncertainty. సో ఇప్పుడు దీనికి సొల్యూషన్స్ ఏమొస్తాయి అనేది చూసుకోవాలి. Right. So the solution for this kind of wave equation is of the form e power ikx minus omega t. చూస్తాను సార్ క్లాస్ Okay. చూసి చెప్తాను సార్. సో అప్పటి వరకు సైన్ కేక్స్ కాస్ కేక్స్ లాంటి రియల్ సొల్యూషన్స్ వస్తున్నవి. హియర్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఇమాజినరీ సొల్యూషన్స్ e power ikx minus omega t సార్ చూస్తాను. plus or minus. సో ఏమవుతుందండి, ఓన్లీ ఇమాజినరీ టైప్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఆర్ అలౌడ్ ఇన్ దిస్ కేస్. సో ఒకసారి చూడండి, వీఆర్ స్టార్టింగ్ విత్ జనరల్ కేస్ ఆఫ్ స్టడీ ఆఫ్ వేవ్స్. అందులో టైం డొమైన్ స్పేస్ డొమైన్లో రెండు రకాలుగా స్టడీ చేయొచ్చు అనేటువంటి ఒక అబ్జర్వేషన్ వచ్చింది. కంటిన్యూషన్ టు దట్, ఈ రెండు డొమైన్స్లోనూ కాన్స్టెంట్ పారామీటర్స్ డిఫైన్ చేసుకున్నాము, వాటిని ఎలా లింక్ చేయాలనేది చూసాము. ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చింది, దాన్ని సాల్వ్ చేయడానికి మనకి ఇనీషియల్ కండిషన్స్ రెండు అవసరం అవుతున్నాయి, sin kx cos kx. That is what we are seeing here. The displacement is in the form of a sine wave or a cosine wave. And origin కొంచెం షిఫ్ట్ అయితే this sine wave itself looks like a cosine wave. ఓకే, సైన్ ఆర్ కొసైన్ సొల్యూషన్స్ వస్తున్నాయి, ఇంతవరకు వ్యాలిడ్. అయితే మనకి అన్సర్టెనిటీ అనేది ఇలాంటి వేవ్ ఈక్వేషన్ని యాక్సెప్ట్ చేయదు. కాబట్టి వీఆర్ రెస్ట్రిక్టింగ్ అవర్ సెల్ఫ్ టు ఫస్ట్ ఆర్డర్ టైం డెరివేటివ్ ఇన్ వేవ్ ఈక్వేషన్. సో మనకు కుదిరింది ఇలాంటి సొల్యూషన్, దీని అయితే నేను సాల్వ్ చేయగలను కాబట్టి అలాంటి ఈక్వేషన్ ఒకటి తీసుకున్నాను. దానికి ఒక సొల్యూషన్ వచ్చింది. ఏమొచ్చిందంటే ఇమాజినరీ సొల్యూషన్స్ వచ్చినాయి. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ, డస్ ఇట్ మ్యాప్ ఆన్ టు రియల్ వరల్డ్ సిస్టమ్? ఏం చేస్తున్నాము, నాకు ఇక్కడ దీన్ని సాల్వ్ చేయడం కుదరదు, నాకు కుదిరింది ఏదో నేను ఎగ్జామ్లో రాసేసి వచ్చాను, నాకు మార్క్స్ కావాలంట. అర్థమైంది? అడిగిన క్వశ్చన్ ఒకటి, మనం రాస్తున్న ఆన్సర్ ఒకటి, నాకు మార్క్స్ కావాలంట. ఎట్లా కుదురుతుంది? సో వీ హ్యావ్ టు మ్యాప్ దిస్ సిచ్యువేషన్ టు ద రియల్ సిస్టమ్స్. ఆ మైక్రోస్కోపిక్ సిస్టమ్స్లో ఏదో ఒక పాయింట్లో దీన్ని మ్యాప్ చేయగలగాలి. సో ద మ్యాపింగ్ పారామీటర్ ఇస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్పొజిషన్. So that to linear superposition. So this is the fundamental condition for quantum mechanics. All the waves superimpose linearly, and the result of linear superposition is also a valid solution. సో ఇప్పుడు ఇలాంటి రెండు వేవ్స్ని మనం సూపర్ ఇంపోజ్ చేస్తే ఏమొస్తుందంటే e power ikx plus e power minus ikx. Mix them, what do you get?
2 cos kx. అంటే మనకి ఉన్నది ఏంటిది e పవర్ i kx ని ఎట్లా రాయొచ్చండి cos x plus i sin x cos kx plus i sin kx. అలాగే e పవర్ మైనస్ i kx cos kx మైనస్ i sin kx. సో ఆ రెండు యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది 2 cos kx. you get 2 cos kx, and if you subtract them I for i 2 kx sin minus e power minus i kx 2i sin kx. 2i sin kx. So we'll get back the original real world solutions. So this is the fundamental limitation on quantum mechanics. So quantum mechanics లో మన wave functions అన్నీ కూడా linear superposition మాత్రమే allowed అవుతుంది. So non-linear superposition is a special case. సో దాన్ని ఫర్దర్గా అంటే బేసిక్ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ విల్ నాట్ ఆర్ కెనాట్ హ్యాండిల్ విత్ నాన్ లీనియర్ సూపర్పోజిషన్. దానికోసం సపరేట్ మెథడాలజీ కంప్లీట్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. సో బేసిక్ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ కన్సిడర్స్ ఓన్లీ లీనియర్ సూపర్పోజిషన్, అండ్ రిజల్ట్ ఆఫ్ లీనియర్ సూపర్పోజిషన్ ఈజ్ అగైన్ ఏ వ్యాలిడ్ సొల్యూషన్. Okay, so with this introduction we'll go into the rules and regulations of quantum mechanics.